हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कक्षा 6 एटले के धोरण 6 नी अंदर विषय जे हिंदी है एमां जे छठो पाठ है सुबह। सुबह एटले मित्रों थशे सवार। तो एनो आपणे अहीं सरस मजानुं जे पाठनी समजूती है ए समजूती जोवाना छीए। पछी आपणे एनो अभ्यास है, पछी आपणे एनो स्वाध्याय है। तो आ बधी बाबतोने आपणे चर्चा करवाना छीए। एटले खास मित्रों व्यवस्थित रीते विडियो ने छेल्ले सुधी जोशो। तेमज पाठ नंबर 1 थी जे 5 है बराबर, तो आ 1 थी 5 पाठ है एना विडियो तेमज गणित, विज्ञान, अंग्रेजी बधा विषयना विडियो क्यांथी मळशे ए हूँ तमने आगळ जणावीश। तो जोईए, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। मित्रों आ एक पोलियो प्रकारनो रोग है बराबर। तो आ पोलियो थी शुं थाय तो हाथ पगना स्नायुओ संकोचावा लागे छे। एटले के छे पोलियानी बीमारी थी बच्चे एटले के बाळको छे ए विकलांग हो जाते हैं, अपंग बनी जाय छे। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए एटले के बच्चों एटले के बाळको ने इस एटले के आ बीमारी थी बचाने के लिए एटले के बचाववा माटे उन्हें पोलियो की दवा एटले के एमने पोलियोनी दवा पीलाई जाती है एटले के पीवड़ावामां आवे छे। तो मित्रों तमे एनुं स्लोगन पण सांभळ्युं हशे, 2 बूंद जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अने 5 वर्ष सुधीना बाळको होय तो एमने आ पोलियोनी दवा आपवामां आवती होय छे अने एमने मुखनी अंदर 2 टीपा आपवामां आवता होय छे। तमे पण तमारा भाई बहन के आड़ोश पाड़ोशना बाळको साथे गया हशो ने तमे नाना हशो तो ये तो कदाच तमने याद नहीं होय, पण तमे कोईनी साथे आवी रीते गया हशो એટલે तमने ख्याल हशे। तो इस सच्ची घटना में आ सत्य घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा बराबर आ पोलियोनो शिकार बनेली, पोलियो ने कारणे विकलांग बनेली बालिका एटले के बाळकी रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। सूझबूझ एटले के बुद्धि थी अने साहस एटले के खूबज निडरता थी काम ले छे। उसकी शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसकी शारीरिक कमी जो ए शारीरिक रीते शुं छे विकलांग छे, जो तमे चित्र में जोई शको छो बराबर, पण ए मनथी केवी छे मक्कम छे। तो उसकी शारीरिक कमी, एमनी शरीरनी तकलीफों, उसके इरादों बराबर एने जे धारेलू होय मनमा जे नक्की करेलू होय एमां क्यारेय बाधा नहीं बनी, एटले के एमां क्यारेय अड़चण रूप थया नथी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। एटले ते पोते जिंदा दिली तेमज परिश्रम करीने पोतानुं जीवन केवी रीते जीवे छे एमनुं निरूपण आ घटनामां करवामां આવ્યું છે। तो खास मित्रों पाठ है ए मारी साथे जोड़ायेला रहेजो। सुबह सुबह रेशमा ने देखा। सुबह सुबह एटले के सवार सवार में, सवार सवार में एटले मित्रों अहीं आपणे शुं लई शकाय, सवार सवार में एटले के वहेली सवार में रेशमा ने देखा, रेशमाए जोयुं कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। शू के छे सवार में, वहेली सवार में रेशमाए जोयुं कि घरना सभी लोग एटले के बधा लोको सफाई में व्यस्त है, एटले के साफ सफाई करवामां रोकायेला छे, परोवायेला छे। कोई सामान झाड़ रहा है। शू के छे कोई सामान एटले के जे सामान होय ए झाड़ रहा है एटले के एमना परथी धूळ झापटी रह्युं छे बराबर। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई सामान परथी धूळ झापटी रह्युं छे। तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। मकड़ी एटले करोड़ियो, मकड़ी एटले शुं थशे मित्रों करोड़ियो। तो कोई करोड़ियाना जे झाड़ा बराबर, करोड़ियो छे झाड़ू बनावी नाखे तो एना झाड़ा उतार रहे हैं एटले के खंखेरी रह्या छे। रेशमा ने सोचा, रेशमाए विचार्યું, सोचा એટલે विचार्યું, जरूर आज कोई खास बात है। शुं के छे जरूर एटले के चौक्कस, अवश्य, आज एटले आजे, कोई खास बात है एटले के कंईक खास बाबत छे। तो मित्रों आ बधा ज विषयना तमारे विडियो जो जोवा होय तो चेनलना
પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી શકશે અને શાળા મિત્ર નામની ગુજરાતી એપ્લિકેશનમાંથી મળશે. ધોરણ 3 થી 12 સુધીના વિડીયો મળશે, પાઠની સમજૂતીના, બરાબર, બધા જ વિષયના, એકમ કસોટીના, સ્વ અધ્યયન પોથીના, પરીક્ષાના. તો મિત્રો ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો. અને હા, શાળા મિત્રમાંથી કેવી રીતે મળશે, તો તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની, એને ટિક કરશો. જો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન છે મિત્રો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર, યુટ્યુબ ઉપર શાળા મિત્ર તમારે નથી લખવાનું, બરાબર, ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જ લખવાનું છે. તો ત્યાં ધોરણમાં જવાનું, પછી તમારે 6થા ધોરણમાં જવાનું, પછી પાઠ્યપુસ્તકને ટિક કરજો ખાસ, બરાબર, પછી તમારે જે તે વિષયને ટિક કરવાનો, એટલે એમના વિડીયો આવશે. અને વેદ ડિજિટલને ટિક કરશો એટલે બધા વિડીયો ખુલશે. એટલે આ રીતે મિત્રો તમને બધી જ વસ્તુ આપણી ચેનલમાંથી મળી રહેશે અને 12 ધોરણ સુધી. એટલે ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો, બરાબર. આગળ વધીએ આપણે હવે. માં આજ કોઈ ખાસ બાત હે. શું કે છે? માં આજ એટલે આજે કોઈ ખાસ વાત છે. સબ ઇતની સુબહ ઉઠકર ઘર કી સફાઈ में जुटे हैं. શું માં આજે કોઈ ખાસ વાત છે? કેમ એવું કહેતી હશે? તો શું કે છે? સબ ઇતની સુબહ એટલે કે બધા, સૌ એટલે કે બધા અથવા તો સૌ, સવારે આટલા, ઉઠકર એટલે કે ઇતની સુબહ ઉઠકર વહેલા સવારમાં ઉઠીને, ઘર કી સફાઈ में जुटे हैं એટલે કે ઘરના સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા છે, જોડાઈ ગયા છે. એવી કોઈ ખાસ વાત છે? માતા એની મમ્મીને પૂછે છે. શું માં આજે કોઈ ખાસ બાબત છે કે બધા સવારમાં વહેલા ઉઠીને ઘરની સફાઈમાં લાગી ગયા છે? રેશમાને ઉત્સુકતા સે પૂછા. રેશમાએ ઉત્સુકતા, ઉત્સુકતા એટલે આતુરતા, તો રેશમાએ આતુરતાથી પૂછ્યું, બરાબર, એમની માતાને પૂછ્યું આતુરતાથી, માં આજ કોઈ ખાસ બાત હે? સબ ઇતની સુબહ ઉઠકર ઘર કી સફાઈ में जुटे हैं. તો એની માતા શું કહે છે? હા બિટિયા રાની, ત્યોહાર કે દિન હે. હા બિટિયા રાની, હા રાણી બેટા, એની દીકરીને પોતે આમ રાણી એટલે કે રાજકુમારી કહે છે. ત્યોહાર કે દિન હે એટલે કે તહેવારના દિવસો છે. ભૂલ ગઈ ક્યાં? ભૂલી ગઈ કે શું? પહેલે से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे. શું કે છે? તું ભૂલી ગઈ? જો બેટા, પહેલેથી જ એટલે કે તહેવાર આવે તે પહેલા, તો પહેલે સે ही સાફ સફાઈ હો જાય, પહેલેથી જ જો સાફ સફાઈ થઈ જાય, સાફ સૂફી થઈ જાય, તો અચ્છી તરહ, તો સારી રીતે, ત્યોહાર કા એટલે કે તહેવારનો આનંદ લે પાએંગે, આનંદ માણી શકીએ. જો ઘર આપણે પહેલેથી સાફ સફાઈ કરીએ તો સારી રીતે તહેવારનો આનંદ માણી શકીએ. માને પ્યાર સે રેશમા કે ગાલ કો સહલાતે હુએ કહા. માએ પ્રેમથી, પ્યાર સે એટલે પ્રેમથી, રેશમા કે ગાલ એટલે કે રેશમાના ગાલને, સહલાતે હુએ એટલે કે પંપાળતા કહ્યું. રેશમાના ગાલને પંપાળતા, તમે જોઈ શકો છો હાથ છે ને ગાલ છે, તો પંપાળતા કહ્યું. ઓહ, ઓહ એટલે અરે, મેં તો એકદમ, મેં એટલે કે હું તો એકદમ, ભૂલક્કડ હો ગઈ હું એટલે કે ભૂલકણી થઈ ગઈ છું. અરે હું તો એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું, મને ભૂલાઈ જ ગયું, કંઈ યાદ જ ન રહ્યું. પર માં, પરંતુ માં, પણ માં, આપને મુझे તો કોઈ કામ સોંપા ही નહીં. મમ્મી તે તો બધાને કામ સોંપી દીધું, પણ તે મને તો કોઈ કામ સોંપ્યું જ નહીં. હે, આપને મુझे તો કોઈ કામ સોંપા ही નહીં. સોંપા ही નહીં એટલે મને કોઈ કામ તમે આપ્યું જ નથી, સોંપ્યું જ નથી. મેં ક્યાં કરું? બતાવો માં. મેં ક્યાં કરું એટલે કે હું શું કરું કામ? ચલો બતાવો માં. બરાબર, તમે તો મને કોઈ કામ સોંપ્યું જ નથી, ચલો બતાવો માં, તો હું શું કામ કરું? તો શું કે છે? અચ્છા ચલો પહેલે ના ધોકર તૈયાર હો જાઓ. અચ્છા ચલો, ભલે કાંઈ વાંધો નહીં, હું તને કામ સોંપી દઈશ. ચાલો, અચ્છા ચલો, બરાબર, ભલે ચાલ. પહેલે એટલે પહેલા, નહા ધોકર એટલે કે નાઈ ધોઈને, તૈયાર હો જાઓ એટલે કે તૈયાર થઈ જા. પહેલા એક કામ કરતું, નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જા. ફિર બતાઉંગી બહુત સે કામ હે. ફિર એટલે કે પછી, ફિર એટલે પછી, બતાઉંગી એટલે કહીશ, બહુત સે કામ હે એટલે કે ઘણા બધા કામ છે, હું તને પછી કહીશ, ઘણા કામ છે.
मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। કોણ બોલે છે? જે આ પોલિયોગ્રસ્ત છોકરી છે બિટિયારાની, બરાબર, તો રેશમા એ શું કહે છે? મેં ભી આપકી મદદ કરના ચાહતી હું, એટલે મેં ભી એટલે કે હું પણ, આપકી એટલે કે તમારી, મદદ કરના ચાહતી હું એટલે કે મદદ કરવા માંગુ છું. માને કહા, તો આમ એની માએ કીધું કે હું પણ તારી મદદ કરવા માંગુ છું, બરાબર. આગળ રેશમાને રૂઆસે સ્વર મેં કહા. રૂ આસે એટલે રોતા રોતા અથવા તો રોતલ. રેશમાને રૂ આસે સ્વર મેં કહા એટલે કે રોતા રોતા બોલી. મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી. શું કે છે? મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી એટલે કે હું પણ તમારી મદદ તો પણ હું જરૂર લઈશ, બરાબર. મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી, રોતા રોતા સ્વરમાં કીધું કે મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं. શું કે છે? મેં પણ તમારા ઘણા બધા કામ વિચારી રાખ્યા છે. શું કે છે? મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી, मैंने तुम्हारे लिए એટલે કે મેં તમારા માટે કઈ કામ એટલે કે ઘણા બધા કામ સોચ રખે હે એટલે કે વિચારી રાખ્યા છે. નहा ધોકર નાસ્તા કર લો ફિર બતાઉંગી. શું કે છે? નાહી ધોઈને નાસ્તો કરી લે, ફિર બતાઉંગી એટલે કે પછી કહીશ. कहते कहते माँ ने रेशमा को अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया. આવું કહેતા કહેતા માએ રેશમાને ઉસકી એટલે કે રેશમાની પોતાની पहिए वाली એટલે કે આવી વ્હીલચેર આપણે જેને કહીએ છીએ એ ખુરશી ઉપર બેઠાડી દીધી એટલે કે બેસાડી દીધી. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. હવે રેશમાએ એમની આ પૈડાવાળી ખુરશી છે ને ધીમે ધીમે ધક્કો માર્યો, ધકેલા और अपने दैनिक એટલે કે રોજિંદા કાર્યમાં પોરવાઈ ગઈ, લાગી ગઈ. रेशमा હવે જો આખી વાત કરે છે. रेशमा जब 5 साल की थी. રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી, 5 साल की थी એટલે 5 વર્ષની હતી, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे. જો રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી, તભી કે એટલે કે ત્યારથી, ઉસકે એટલે કે તેના, દોનો પેર એટલે કે બંને પગ કામ નહીં કરતે થે. રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી જ એના બંને પગ ખોટા પડી ગયા છે એમ કહેતો ચાલે, અથવા કામ કરતા નહોતા. ઉસે બહુ તેજ બુખાર હુઆ. જો હું કે છે ઉસે એટલે કે રેશમાને બહુ તેજ એટલે કે ખૂબ જ ભારે, બુખાર, બુખાર એટલે તાવ, हुआ એટલે કે આવ્યો, और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए. बेजान, बेजान એટલે નિર્જીવ કે જેમાં જીવ જ ન હોય એવા બની ગયા. શું કે છે? ઉસે બહુત તેજ બુખાર હુઆ, તેને ખૂબ જ ભારે તાવ આવ્યો, और घुटनों से नीचे એટલે એમના ઘૂંટણની નીચેના दोनों पांव બંને પગ એકદમ એટલે કે અચાનક શું થઈ ગયા? તદ્દન નિર્જીવ થઈ ગયા, બેજાન હો ગયે. બહુત ઇલાજ કરવાયા એટલે શું કે છે? બહુત એટલે ઘણા બધા, ખૂબ જ, ઇલાજ એટલે સારવાર કરાવી. પર રેશમા કે પાઓ મેં જાન નહીં આવી. પરંતુ ઘણા બધા ઇલાજ કરાવ્યા તેમ છતાં રેશમાના પગમાં જાન આવી નહીં એટલે કે ચેતન આવ્યું નહીં. ફરી પાછા એના પગ આપણી જેમ કાર્ય કરતા થયા નહીં. ઉસે પોલિયો હો ગયા થા. તેને શું થઈ ગયો હતો? પોલિયો થઈ ગયો હતો. રેશમા બહુત હિંમતવાળી લડકી હતી. જો રેશમા છે એ શું કે છે? બહુત એટલે ખૂબ જ, હિંમતવાળી એટલે કે હિંમતવાન लड़की थी, छोकरी हती. शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी. जो शुरू शुरू में એટલે કે શરૂઆતમાં, સ્વાભાવિક છે મિત્રો, શરૂઆતમાં તો હજી એટલી બધું કંઈ ન ફાવતું હોય એટલે शुरू शुरू में उसे जरूर એટલે કે તેમણે ચોક્કસથી दूसरों की सहायता लेनी पड़ी એટલે કે બીજાની મદદ લેવી પડી. परंतु अब 11 साल की उम्र में,
वह अपने सारे काम स्वयं, स्वयं એટલે ખુદ પોતે, કરતી હે એટલે કે કરે છે. જો શરૂઆતમાં જ્યારે આ રોગ થયો, એને પોલિયાથી આ પગ બંને કામ કરતા બંધ થયા, ત્યારે એ બીજાની મદદ લેતી હતી. પરંતુ હવે અબ 11 સાલ એટલે કે 11 વર્ષની એની ઉંમર થઈ. વે અપને સારે કામ, તે પોતાના બધા જ કામ સ્વયં એટલે ખુદ કરે છે. वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती. શું કે છે? તે वह એટલે કે તે अपने परिवार એટલે કે તેમના પોતાના કુટુંબ પર अपने काम के लिए એટલે કે પોતાના કામ માટે નિર્ભર નહીં રહેના ચાહતી એટલે કે આધારિત રહેવા ઈચ્છતી નથી. પોતાના કામ માટે તે પરિવાર ઉપર આધારિત રહેવા માંગતી નથી. બરાબર, પરિવારના ક્યારે આવે અને પોતાનું કામ કરે, એ પોતાનું કામ પોતે ખુદ કરવા માંગે છે. બરાબર, આગળ વધીએ મિત્રો. પરિવાર કે સભી સદસ્ય એટલે કે પરિવારના સભ્ય એટલે કે બધા જ, સદસ્ય એટલે કે સભ્યો. પિતાજી, છોટા ભાઈ ગોલુ. જો પરિવારના બધા સભ્યો, પિતાજી, છોટા ભાઈ એટલે કે નાનો ભાઈ ગોલુ, દાદીજી, દાદીજી, દાદાજી, દાદાજી, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं એટલે કે સૌ તેને बहुत પ્રેમ કરે છે. वह सबकी आंखों का तारा है. મિત્રો, આંખો કા તારા એટલે આંખની અંદર કંઈ તારા ન હોય, પણ એ બધાને પ્યારી છે. કોણ? તો કે રેશમા. બરાબર, સબકી આંખો કા તારા હૈ, બધાને વહાલી છે. માને રસોઈ ઘર में सारे बर्तन, બર્તન એટલે થાય મિત્રો વાસણો. તો માને એટલે કે માતાએ રસોઈ ઘર में એટલે કે રસોડામાં સારે બર્તન એટલે બધા વાસણો, ડિબ્બે એટલે કે ડબ્બા, બોતલે એટલે કે સીસીઓ અથવા બોટલ નીચે ઉતાર કર સાફ કર દિए थे. નીચે ઉતારીને મિત્રો જે કાંધી ઉપર કે માળિયા ઉપર હોય ત્યાંથી નીચે ઉતારીને સાફ કરી દીધા હતા. તો માને રસોઈ ઘર में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतले એટલે કે સીસા, બોટલ નીચે ઉતાર કર, નીચે ઉતારીને સાફ કરી દીધા હતા. ઉन्होंने રેશમા કો આવાજ દી. ઉन्होंने એટલે કે એમની માએ રેશમાને બૂમ પાડી, આવાજ દી, અવાજ કર્યો. રેશુ, જો એને પ્રેમથી શું કહેતા હશે? રેશુ. રેશમાની જગ્યાએ રેશુ. अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ. શું કે છે? અગર તુમને નાસ્તા કર લિયા હો એટલે કે જો તે, અગર તુમને એટલે કે જો તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો કામમાં મને મદદ કર. હાથ બટાવો એટલે કે કામ મેં મદદ કરના, હે, કામમાં તું મને મદદ કર. તો રેશમા શું કે છે? હા માં, હા માં, મેને નાસ્તા કર લિયા, મેં નાસ્તો કરી લીધો છે. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. શું કે છે? दूध का मेवे वाला એટલે કે મેવા વાળો, દલિયા, દલિયા એટલે કે મગદાળ, बहुत अच्छा बना है એટલે કે ખૂબ જ સારો બન્યો છે. દૂધના મેવા વાળો મગદળ ખૂબ જ સારો બન્યો છે. माँ मैं हाथ धोकर, माँ હું હાથ ધોઈને અભી આતી હું એટલે કે હાથ ધોઈને હમણાં આવું છું. રેશમા अपनी कुर्सी को धकेलते हुए, જો રેશમા છે એ પોતાની હાથની મદદથી આ પૈડાને ફેરવતી હશે એટલે કે છે કે રેશમા अपनी कुर्सी को धकेलते हुए, પોતાની ખુરશીને ધકેલતા રસોઈ ઘર में પહોંચી એટલે કે રસોડામાં પહોંચી. રેશમા કો તો બર્તન એટલે કે રેશમાને તો વાસણો, डिब्बो એટલે કે ડબ્બા પર लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. એટલે રેશમાએ ત્યાં જઈને શું કર્યું? તો રેશમા છે એ રેશમા કો બર્તન એટલે કે વાસણો ઉપર, ડિબ્બો એટલે કે ડબ્બા પર, લેબલ લગા લગા કર એટલે કે ટીકડી અથવા તો લેબલ, બરાબર, લગાડીને અથવા તો ચોંટાડીને, પકડાતી ગઈ એટલે કે માને આપતી ગઈ. और माँ उन्हें અને એની માતા એને વ્યવસ્થિત ઢંગ સે એટલે કે ખૂબ જ સારી રીતે સજાતી ગઈ એટલે કે મૂકતી ગઈ.
रसोई घर फिर से चमचमाने लगा એટલે કે રસોડું ફરીથી ચમકવા લાગ્યું. મિત્રો તારાઓ નો ચમકે પણ સરસ મજાનું ચોખ્ખું થઈ ગયું. એવી રીતે પિતાજી દફતર ચલે ગए. દફતર એટલે ઓફિસ થાય. અહીંયા દફતર એટલે બેગ નહીં લેતા, ઓફિસ. तो पिताजी ऑफिस चालिया गया. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था. जो माता ने हूँ बनावाता लड्डू, लड्डू એટલે લાડવા. तो माँ ने लाडवा बनावा माटे बनाने के लिए कुछ जरूरी એટલે કે કંઈક જરૂરી સામાન चाहिए था એટલે કે કોઈ લાડવા બનાવવા માટે જરૂરી સામાન જોઈતો હતો. गोलू तो बहुत छोटा है એટલે કે એમનો જે નાનો ભાઈ છે એ હજી ખૂબ જ નાનો છે. દાદીજી, દાદાજી બહુ બુजुर्ग है એટલે કે દાદીજી અને દાદાજી બહુ બુजुर्ग है એટલે કે ખૂબ જ ઘરડા છે. બુजुर्ग એટલે ઘરડા, ખૂબ જ ઘરડા છે. અબ સામાન લાયે કોણ? હવે માતાને લાડવા બનાવવા માટે જરૂરી સામાન કોણ લાવશે? પપ્પા તો ઓફિસે ગયા, ગોલુભાઈ તો નાનો છે, જ્યારે દાદા દાદી તો ઘરડા છે. तो હવે सामान कोण लावशे? माँ परेशान थी. माँ चिंतामां हती, मूंझायेली हती. रेशमा ने कहा એટલે રેશમાએ કીધું સામાન મેં લઈ આऊंगी. શું કહે છે રેશમા? સામાન હું લઈને આવીશ. माँ तू चिंता कर, मां सामान હું લઈ આવીશ. बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए. શું કહે છે? બસ ફક્ત आप मुझे तमे मने सामान की लिस्ट એટલે કે શું શું વસ્તુ લાવવાની છે એ લિસ્ટ और एक थैला એટલે કે એમાં મૂકવા માટે એક થેલો તમે મને આપી દો. तुम ले आओगे अकेली એટલે તું એકલી લઈ આવીશ. तुम ले आओगी अकेली, तुम એકલી લઈ આવીશ? માને પૂછા, માએ કીધું. તો શું જવાબ આપે છે? હા માં, હા માં. एक बार पहले भी तो लाई थी. एक बार એટલે કે આવી જ રીતે હું પહેલા પણ એક વખત લાવી તો હતી. રેશમા કે આવાજ મેં દ્રઢતા थी. દ્રઢતા એટલે કે આમ નિડરતા હતી કે માં હું એકવાર તો લાવી હતી, આ બીજી વાર લઈ આવીશ, એમાં શું થયું? બરાબર. તો મિત્રો હવે આગળની કહાની છે જેની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. તો અહીંયા રાખીએ. ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.